पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिपुण्डरीकाक्षाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये जलमादाय अत्राद्य महामाङ्गल्ये फलप्रदमासोत्तमे मासे मासानामुत्तमे मासे पौषमासे शुभे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां तिथौ वार श्रेष्ठ श्री सौम्यवासिथा नक्षत्रे योगे करणे च यथा गोत्रोत्पन्नस्य यजमानो अहं पूर्वकृत प्रधान संकल्प प्रातः काले कृतदनुसारेण प्रथम दिवसे वाल्मीकि रामायण राम कथा अनुष्ठानांगीभूतं प्रथम दिवसे पूजनमहं करिष्ये। गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आस्म रामायणाय नमः। रामचंद्र परमात्मने नमः। सीतारामाभ्यां नमः। रामचंद्र परिवाराय नमः। हनुमते नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। तिलकं कुर्यात् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिमालिकाम्। भगवान अर्पण करो। हाँ। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। 3 વખત જલ પધરાવવાનું. ધૂપમ પરિકલ્પયામિ દીપકમ દર્શયામિ નૈવેદ્યમ નિવેદય મૂલમંત્રેણ ઓમ શ્રી સીતારામાભ્યામ નમઃ ઇતિ મંત્રેણ જલેન સંપ્રોક્ષ્ય શર્કરાખંડખાદ્યાનિ દધિ ક્ષીરઘૃતાનિ ચ આહારમ ભક્ષ્યભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગૃહ્યતામ ભગવન્तं ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ समानाय स्वाहा. पूर्वापूषाणम् उत्तरापूषाणं मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि. करोद्वर्तनार्थी पुगिफुलताम्बूलं हिरण्यदक्षिणाम् एकतन्त्रेण समर्पयामि. नमस्करोमि जलमादाय. खाली कोट प्रदक्षिणा ત્યાં ઉભા પ્રદક્ષિણા કરી લો. પછી આપણે સાંજે આ ટેબલ લઈને કરાવશું. હા, જલ છોડી દો. એક પ્રદક્ષિણા ત્યાં ઉભા કરી લો. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जलमादाय. अनेन कृतेन प्रथम दिवसे पूजनेन भगवान् रामचन्द्र परिवारः प्रियतां मम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्. ॐ विष्णवे नमः. ॐ विष्णवे नमः. ओम विष्णवे नमः. अथ व्यासपूजनम् अजाराम राम राम जय
चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। સૌ પ્રેમથી પ્રભુના નામનો જયઘોષ કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્યામુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्री हनुमान जी महाराज की जय. અવાજ ના આવ્યો મને. જય બોલ્યા પણ બોલ્યા કે ના બોલ્યા? શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. આવું સંભળાશે, પેલું ઓછું નહીં સંભળાય મને જરા. પુનઃ એક વખત શ્રી કુમુદચંદ્ર છોટાલાલ મહેતા પરિવાર આયોજિત શ્રી વાલ્મીકી રામાયણ નવાન્ન કથા તારીખ જાન્યુઆરી 2026 પોષ માસ કૃષ્ણ પક્ષ પંચમીથી લઈને દ્વાદશી સંવત 2082 એનો આપણે આરંભ કરી રહ્યા છીએ. એ જ સ્થાન છે
દેવલાલીની પુણ્યભૂમિ છે. એક વખત શ્રી અજ્ઞાતજીના યશોગાન કરવાનો આપણને અવસર મળ્યો. આ વખતે શ્રી રઘુનાથજીના યશોગાન કરવાનો અવસર આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયો છે. તો પ્રભુ કૃપાથી શ્રીમતી અમીષાબેન અને શ્રી પિંકેશભાઈના મનમાં જે મનોરથ થયો એ મનોરથ સ્વરૂપે આપણે સૌ અહીંયા આગળ એકત્ર થયા છે. આ શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા છે, શ્રી રામચંદ્રજીની કૃપા છે કે જે કારણે આપણે જીવનના 9 દિવસ એક ભાથું આપણને મળી શકે એના માટે આપણે એકત્ર થઈ શક્યા છીએ. કોઈ પણ ગ્રંથનો આપણે આરંભ કરીએ એની પહેલાં એનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું હોય છે. તો આપણે ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરીએ એની પહેલાં થોડુંક મહાત્મ્ય રામાયણનું શું છે એને જાણી લઈએ. અલગ અલગ રીતે એનો વિચાર કરી શકાય. એક તો મહેતા પરિવાર વૈષ્ણવ પરિવાર છે, ત્યાંથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીનો જે મત છે ત્યાંથી આપણે આરંભ કરીએ અને એક એક પગથિયું આગળ આવતા આપણા જીવનની સાથે આ 9 દિવસની કથાનો શું સંબંધ છે એ પણ આપણે વિચાર કરી અને પછી કથામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી એવું સમજાવે છે, રામાયણમ અનંતમ હિ પુરાણમિવ સંમતમ વ્યાસ પૂર્વમ અનેકોક્તો વાલ્મીકી સાંપ્રતમ કિલ સમાધિ ભાષયાપ્રાહ પ્રમાણમ સર્વથૈવ તત. પ્રતિકલ્પમ પ્રતિયુગમ રામાવતારા ભવંતિ. એટલે પ્રતિકલ્પે પ્રતિયુગે રામાવતારા ભવંતિ. દરેક યુગમાં અને દરેક કલ્પમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું પ્રાકટ્ય થાય છે અને એક ચરિત્રમાં બીજું ચરિત્ર એનો ઉમેરો થતો જાય છે. આમ કરતાં એક શ્લોક એવો મળે છે આપણે ત્યાં કે ચરિતમ રઘુનાથસ્ય શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ. શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર છે, આપણે જે શ્રવણ કરીશું 9 દિવસ માટે એ 24,000 શ્લોકની કથા છે. પણ મૂળતઃ આજે રામાયણ હતું 100 કરોડ શ્લોકોનું હતું. આ વાક્ય પરથી જરાક વિચાર કરી લેજો કે શ્રી રામચંદ્રજીની કથાનો વ્યાપ કેટલો છે. પણ કલિયુગમાં 100 કરોડ શ્લોકો કોઈ વાંચી પણ ન શકે. બોલવું હોય તો પણ મુશ્કેલી થાય, સાંભળવું હોય તો પણ મુશ્કેલી થાય, કારણ કે એમાં સમય બહુ જોઈએ. તો શ્રી મહાદેવજી પાર્વતીજીને જ્યારે શ્રવણ કરાવતા હોય ત્યારની આખી વાત અલગ છે. બાકી શતકોટિ પ્રવિસ્તરમ એ અત્યારના સમયે થોડું મુશ્કેલ થઈ જાય. પણ એકમ અક્ષરમ પુંસામ મહાપાતક નાશનમ. રામાયણના એક અક્ષરમાં સામર્થ્ય કેટલું છે તો આપણા ગ્રંથો એવું સમજાવે છે કે મોટામાં મોટા પાપ કર્યા હોય એ પાપોનો નાશ કરનાર પણ યદિ કોઈ ગ્રંથ છે તો એ વાલ્મીકી રામાયણ છે. પાપની ચર્ચા છે વાલ્મીકી રામાયણમાં. આગળ વધીશું એટલે જાણીશું આપણે. શ્રી વાલ્મીકીજી પહેલા અનેક ઋષિઓએ રામાયણનો વિસ્તાર કર્યો છે. પણ આજે રામાયણ અહીંયા બિરાજમાન છે ને આપણે 9 દિવસ શ્રવણ કરવાનું છે. એની એક વિશેષતા છે, આજે રામાયણ છે એ સમાધિ ભાષા છે. સમાધૌ ઉપલભ્ય સર્વમ ઉક્તવાન અતઃ સુતરામ ઇદાનીમ અનંતમ પ્રમાણમ. ઓથેન્ટિસિટી ગ્રંથની એ પ્રમાણે બતાવી છે
કે શ્રી વાલ્મીકીજીએ સમાધિમાં સંપૂર્ણ આ રામાયણના દર્શન કર્યા છે, એટલા માટે પ્રમાણ ગ્રંથ તરીકે જે માન્ય કરવામાં આવ્યા છે એમાં આ વાલ્મીકી રામાયણ એની ગણના કરવામાં આવી છે. હવે ભારત વર્ષમાં રહીએ છીએ આપણે, અને ભારત વર્ષમાં રહીએ છીએ, સંસાર રૂપી સાગરમાં આપણે સૌ રહીએ છીએ. આ સંસાર રૂપી સાગરના બે ઉત્તુંગ શિખર છે. એક છે શ્રી રઘુનાથજી અને બીજા છે શ્રી યદુનાથજી. રઘુનાથજી એટલે શ્રી રામચંદ્રજી અને યદુનાથજી એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એક સુખનો અનુભવ કરાવે છે અને બીજા ચરિત્રમાંથી દુઃખ કેવું હોય અને એ દુઃખ આવે ત્યારે આપણે કઈ રીતે રહેવું જોઈએ એનો અનુભવ આપણને શ્રી રઘુનાથજીના ચરિત્રમાંથી પ્રાપ્ત થશે. જે ગ્રંથ અહીંયા બિરાજમાન છે એનું નામ છે રામાયણ. રામસ્ય અયનમ એટલે શ્રી રામચંદ્રજીનું નિવાસ સ્થાન, એનું નામ છે રામાયણ. આપણી પાસે આવતા અનેક દુઃખોમાંથી જો આપણને કોઈ સાંત્વના આપે, માર્ગદર્શન આપે તો એ રામાયણ છે. એક પ્રશ્ન પહેલાં પૂછી લઉં, આની પહેલાં કોણે કોણે રામાયણની કથા સાંભળી છે? જરા હાથ ઉપર કરજો. ચાલો, આ વર્ગે ઘણું બધું સાંભળેલું છે, કારણ કે આપણે ત્યાં આમ પણ એવું છે ને કે ધર્મને માટે સ્ત્રીની જવાબદારી, એટલે જે પુરુષો થોડા અલિપ્ત રહે છે એમાંથી. પણ સાંભળ્યું છે એમને કામ લાગશે, નહીં સાંભળ્યું હોય એમને કામ લાગશે. કંઈક નવીન જાણવા મળશે. શાસ્ત્ર તો છે જ, પણ એ શાસ્ત્ર આપણા જીવનની સાથે કઈ રીતે જોડાયેલું છે એ રીતે આપણે આ રામાયણને શ્રવણ કરવાનું છે. મનુષ્ય જીવન છે, રામાયણ આપણને ઘણું બધું શીખવાડે છે. શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ લઈએ, ઘણા બધા ગુણો હમણાં શરૂઆતમાં આવશે, ત્યાં આપણે વિચાર કરીશું. પણ સત્ય, પરાક્રમ અને ત્યાગ આ શ્રી રામચંદ્રજીના મહત્વના ગુણો છે. જ્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજીનું નામ આવશે ત્યાં આગળ આપણને ત્યાગ જાણવા મળશે. એટલે ત્યાગનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ હોય તો શ્રી રામચંદ્રજી છે. શ્રી રામચંદ્રજીના અર્ધાંગના સીતાજી છે. સીતાજીના જીવનમાંથી એક શબ્દ આપણે લેવો હોય તો લઈ શકાય સમર્પણ. બીજો શબ્દ લેવો હોય તો પતિવ્રતાપણું કેવું હોય એ સીતાજીના જીવનમાંથી શીખવા મળે છે. શ્રી રામચંદ્રજીનું પ્રાકટ્ય થયું દશરથ રાજાને ત્યાં. દશરથ શબ્દનો એક અર્થ એવો છે કે પ્રજાના કલ્યાણને માટે, સર્વના સુખને માટે 10 દિશાઓમાં જેમનો રથ દોડે છે અને સૌનું રક્ષણ કરે છે એ રાજા દશરથ છે. રાજા દશરથના પત્નીનું નામ છે કૌશલ્યા. શ્રેષ્ઠ વિદુષી છે, શાસ્ત્રજ્ઞ છે. રાજાની સાથે ધર્મની અને શાસ્ત્રની ચર્ચા કરી શકે એ માતા કૌશલ્યાજી એમની વિશેષતા છે. બીજી પત્ની છે, એનું નામ છે કૈકેયી. વિશ્વના લોકોનો અપયશ સહન કરી અને ઋષિમુનિઓનું કલ્યાણ કોઈકે વિચાર્યું છે તો એ કૈકેયીએ વિચાર્યું છે, એ મંથરાએ વિચાર્યું છે, એ સરસ્વતીજીએ વિચાર્યું છે. એક પત્નીનું નામ છે સુમિત્રા. સર્વનું હિત કરે એ સુમિત્રા. અને પ્રસંગ આવશે રામાયણમાં. અત્યારના તો આપણે એક બે વાક્યોમાં કે શબ્દોમાં પરિચય લઈએ છીએ, પણ જ્યારે લક્ષ્મણજી સેવા કરવાને માટે જશે અને ત્યારે એક એક શબ્દ જે બોલે છે, રામમ દશરથમ વિદ્ધિ ઇત્યાદિ, ત્યાં આગળ આ સુમિત્રાજીનો પરિચય આપણને મળે છે. લક્ષ્મણજીના જીવનમાંથી કંઈક શીખવાનું હોય તો લક્ષ્મણજી શુભ લક્ષણ સંપન્ન છે અને એની સાથે સાથે આજ્ઞાકારી અનુજ છે.
શ્રી રામચંદ્રજીએ કહ્યું એટલે કાર્ય કરવાનું એમના જીવનનું વ્રત છે. ભરતજીના જીવનમાંથી यदि કંઈક શીખવાનું હોય તો વિયોગનો આદર્શ અને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપણને ક્યાંક જોવા મળશે તો એ ભરતજીના ચરિત્રમાંથી મળશે. હનુમાનજીની પાસેથી કંઈક શીખવાનું હોય તો શૌર્ય, બુદ્ધિમત્તા, પોતાના સ્વામીની સેવા કઈ રીતે કરવાની, આ બધા ગુણો આપણને ક્યાંકથી શીખવા મળશે તો હનુમાનજીના ચરિત્રમાંથી મળશે. વશિષ્ઠજી જ્ઞાનપુંજ છે, શાસ્ત્રના જ્ઞાતા છે, છતાં પણ એમાંથી નિર્લેપ રહેવાનું કઈ રીતે એ વશિષ્ઠ મુનિના ચરિત્રમાંથી મળશે. એવી જ રીતે વિશ્વામિત્રજી, બાલકાંડમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે વિશ્વામિત્રજીનું. વિશ્વના મિત્ર છે એ વિશ્વામિત્ર છે. રામચંદ્રજી અને ભરતજીને વિદ્યા પ્રદાન કરનાર છે વિશ્વામિત્ર છે. ધનુર્વેદનું શિક્ષણ આપનાર, દિવ્ય અસ્ત્ર શસ્ત્ર આપનાર વિશ્વામિત્ર છે. અને વાલ્મીકી રામાયણ એવું સમજાવે છે 6000 વર્ષનું તપ કોઈકે કર્યું છે અને બ્રહ્મર્ષિની પદવી કોઈકે મેળવી છે તો એ વિશ્વામિત્ર છે. મૂળતઃ તો રાજા હોય છે, પણ ધીરે ધીરે કરતાં કરતાં બ્રહ્મર્ષિની પદવી સુધી પહોંચે છે. અને જે સૃષ્ટિમાં આપણે રહીએ છીએ ને એવી જ એક સમાંતર સૃષ્ટિ કોઈક બનાવી હોય તો એ વિશ્વામિત્રજી છે. આવા સામર્થ્યવાન છે. રાવણ અહંકારી છે પણ જ્ઞાની પણ છે. વેદ કંઠસ્થ છે. આ તો કામ અને ક્રોધને વશ થયો એટલા માટે રાવણની આ દુર્દશા થઈ. બાકી પરાક્રમ, શૌર્ય, શાસ્ત્ર જ્ઞાન આ બધું રાવણમાં પણ બહુ હતું. હવે આપણી પાસે ઘણા બધા ગ્રંથો છે. આપણા દેશના ગ્રંથોના નામ કોઈ યાદ આવે છે તમને? ધર્મગ્રંથોના નામ કોઈ યાદ આવે છે? શિવપુરાણ, ભાગવત, દેવી ભાગવત, ગીતાજી, પછી હાજી કયું બેન? દેવી ભાગવત કીધું, સાંભળ્યું. પદ્મપુરાણ, સુબોધિનીજી, ષોડશ ગ્રંથ, વેરી ગુડ. હવે આ બધું આવ્યું ક્યાંથી એ ખ્યાલ આવ્યો? મૂળ ગ્રંથ કયા આપણા? વેદ. વેદ, ઉપનિષદ, એની પછી કાવ્ય. આજે આપણે શ્રવણ કરીશું ને 9 દિવસ માટે, એ આદિ કાવ્ય છે. એટલે વિશ્વનું સૌથી પહેલું કાવ્ય યદિ કોઈ હોય તો એ વાલ્મીકી રામાયણ છે. તો ઘણા બધા ગ્રંથોના નામ આપ્યા. વેદ, ઉપનિષદ, વાલ્મીકી રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ્ ગીતા, 18 પુરાણો, સુબોધિનીજી, ષોડશ ગ્રંથ. હવે એક વિચાર કરો, જે દેશની પાસે આટલું ઉત્તમ કક્ષાનું સાહિત્ય હોય એ દેશના નગરજનોમાં નીતિમત્તા હોવી જોઈએ કે ન હોવી જોઈએ? આવું દિવ્ય જ્ઞાન જેની પાસે હોય તો એનું જીવન તેજસ્વી હોવું જોઈએ કે ન હોવું જોઈએ? આ બધો વિચાર આપણે કરવાનો. કારણ કે અત્યારની જે વાસ્તવિકતા આપણને દેખાય છે એ વાસ્તવિકતા અલગ છે. એક તરફ આપણું શાસ્ત્ર છે, સમૃદ્ધ વારસો છે, અને બીજી તરફ લોકોનું જે જીવન છે એ તદ્દન વિપરીત છે. વિચાર આવવો જોઈએ ક્યારેક આપણા મનમાં કે આવું કેમ. એક સરળ વાત છે. જ્ઞાન તો ઘણું બધું છે, પણ પરિસ્થિતિ કેવી થાય? રૂમમાં ચારે તરફ પ્રકાશ હોય, પણ જો આપણે આપણી આંખ બંધ કરીને બેસી જઈએ તો આપણને અંધારું જ લાગશે. ઉત્તમ ગ્રંથો તો પ્રાપ્ત થયા, આપણે કદાચ વસાવ્યા પણ ખરા એમાંથી 2-4 ગ્રંથો, પણ આપણા ઘરમાં આપણે ગ્રંથોને મૂકી રાખ્યા. નિત્ય એનો જે સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ એ સ્વાધ્યાય આપણે ભૂલ્યા. એટલે આ 9 દિવસ આપણને આપણું કર્તવ્ય યાદ કરાવશે કે
કે આપણે આ દિવ્ય ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ, એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. સમાજ ઘણા બધા ગ્રંથોને ભૂલી ગયો, વેદ, ઇતિહાસ, પણ કોઈને પણ પૂછીશું આપણે તો રામાયણ નામનો ગ્રંથ લગભગ બધાને યાદ હશે. એક નાનું બાળક હશે ને, એને પણ શ્રી રામચંદ્રજીની થોડી ઘણી કથા તો યાદ હશે કે આવી રીતના રાજાના પુત્ર હતા, વનવાસમાં ગયા, સીતાજીનું હરણ થયું, રાવણને માર્યો અને પાછા લાવ્યા હતા. એકદમ સંક્ષિપ્તમાં એક નાનું બાળક પણ 1-2 મિનિટમાં પણ આ રામાયણની કથા આપણને કહી શકશે. તો સંસ્કારોનું સિંચન કોઈ કરશે તો રામાયણની કથા કરશે. સાધનો તો ઘણા બધા વધ્યા આપણે ત્યાં, પણ સાધનોની સાથે સાથે જીવનમાં એકલતા પણ વધી છે. એને દૂર કોઈ કરશે તો રામાયણ કરશે. રામ અને રામાયણ આ બંને આપણને જીવન કઈ રીતે જીવવાનું એ આપણને ક્યાંકથી શીખવા મળશે તો રામાયણમાંથી મળશે. હવે ગંગાજીનો પ્રવાહ હોય, ખળખળ વહેતો હોય, ઋષિકેશ જઈએ આપણે, ખૂબ જ સુંદર, સ્વચ્છ, નિર્મલ, શીતલ, તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરાવે એવું દિવ્ય જલ વહેતું હોય. આપણે એના કિનારા ઉપર જઈએ, તરસ લાગી હોય અને આપણે જલ ન પીએ, તેમાં દોષ ગંગાજીનો નથી, દોષ આપણો છે. બસ આ 9 દિવસને માટે આ પ્રવાહ કથાનો છે એ વહેશે. જેટલો લાભ લઈ શકીશું આપણે એટલું આપણા માટે સારું છે. નહીંતર એવું થશે કે ગંગાજીના કાંઠા પર જઈએ, યમુનાજીના કાંઠા પર જઈએ આપણે અને ત્યાંથી તરસે આપણે પાછા આવીએ. એટલે મહેતા પરિવારે તો આયોજન કર્યું, આપણને સૌને અવસર આપ્યો, વક્તા અને શ્રોતા બંનેઓને અવસર આપ્યો છે. એનો લાભ આપણે કેટલો લઈ શકીએ છીએ એ આપણે વિચારવાનું છે. દિવ્ય ગ્રંથ છે, અનેક ગ્રંથોમાં એનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે. પુરાણમાં ઉલ્લેખ મળશે આપણને. સ્કંદ પુરાણ હોય, અગ્નિ પુરાણ હોય, ગરુડ પુરાણ હોય, હરિવંશ પુરાણ હોય, શ્રીમદ ભાગવત હોય કે મહાભારત હોય, આ બધામાં રામાયણની થોડી ઘણી કથાનો આપણને ઉલ્લેખ મળશે. ઘણા ટીકાકારો પણ થયા. કતક, તિલક, ભૂષણ, રામાયણ શિરોમણી, તીર્થ વ્યાખ્યા, રામાનુજી વ્યાખ્યા. એ દ્રષ્ટિએ વિચારવું હોય તો પણ રામાયણ આપણને ઘણું આપશે. જીવનની સાથે જોડશો તો કૌટુંબિક પ્રેમ ક્યાંકથી મળશે, રામાયણમાંથી મળશે. અર્થશાસ્ત્ર હોય, રાજનીતિનું વિજ્ઞાન હોય, જ્યોતિષ હોય, રસશાસ્ત્ર હોય, આયુર્વેદ હોય, ધનુર્વેદ હોય, નીતિશાસ્ત્ર હોય, આવું ઘણું બધું આપણને આ રામાયણમાંથી પ્રાપ્ત થશે. એક વાક્યમાં કહીએ આપણે તો અખૂટ ભંડાર એ આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. એનો આરંભ આપણે કરીએ. એમાં 5 અધ્યાયમાં સ્કંદ પુરાણમાં જે મહાત્મ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે એનો મંગલાચરણનો શ્લોક છે, એનું લઈ અને આપણે આરંભ કરીએ. પ્રેમથી એકવાર જય જયકાર કરીએ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી રામ શરણમ સમસ્ત જગતામ, રામમ વિના કા ગતિ, રામેણ પ્રતિહન્યતે કલિમલમ, રામાય કાર્યમ નમઃ. રામાત ત્રસ્યતિ કાલ ભીમ ભુજગો, રામસ્ય સર્વમ વશ્યે, રામે ભક્તિરખંડિતા ભવતુ મે, રામત્વમેવાશ્રયાઃ. સ્વાગત છે. મહાત્મ્યનો પહેલો શ્લોક શરૂ થાય છે અને આપ પધાર્યો છો, ખૂબ સ્વાગત છે. એવો શાસ્ત્રકારો ભાગવતમાં બહુ પ્રસિદ્ધ એક શ્લોક છે. જ્યારે બલિરાજાના યજ્ઞમાં વામનજી પધારે છે ત્યારે બલિરાજા ખૂબ સુંદર શબ્દોથી સ્વાગત કરે છે અને એમાં એવું કહે છે, અદ્યમે પિતરસ્તૃપ્તા અદ્યમે પાવિતમ કુલમ, કે આજે મારી પર પ્રભુની કૃપા થઈ, પિતૃઓની કૃપા થઈ,
આજે મારું કુળ પવિત્ર થયું, કારણ કે આજે મારે ત્યાં અનાયાસે આપનું આગમન થયું. તો આપણા માટે પણ સૌભાગ્યની વાત છે. આ મંગલમય પ્રસંગના આરંભે આપનું અહીંયા પધારવું. મનોરથી પરિવાર વતી આપનું ખૂબ જ સ્વાગત છે. પ્રેમથી તાળી તો વગાડો ભલા માણસ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી રામચંદ્રજીનો પરિચય આપણને આ શ્લોકમાંથી મળે છે. શ્રી રામ શરણમ સમસ્ત જગતામ, એટલે સમસ્ત વિશ્વના જગતના સંસારના જેટલા પણ લોકો છે, જીવો છે, એમને શરણ આપનાર યદિ કોઈક છે તો શ્રી રામચંદ્રજી છે. આપણા ગ્રંથો આપણને સમજાવે છે શરણ સ્વીકારવું જોઈએ. પ્રભુનું શરણ સ્વીકારો, દેવોનું શરણ સ્વીકારો. લૌકિકમાં પણ આપણને ઉદાહરણ મળશે, રામાયણમાંથી પણ આપણને પ્રમાણ મળશે. કોઈ સામર્થ્યવાન હોય એનું શરણ સ્વીકારીએ તો આપણી આપત્તિ દૂર થાય. જેવી રીતે અહીંયા શ્રી રામચંદ્રજીનું શરણ સ્વીકારવાને માટે મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સૌને સમજાવ્યું, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું, શ્રી ઠાકોરજીનું શરણ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. તો એક તરફ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, બીજી તરફ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. જે પ્રમાણે આપણું મન હોય. પુષ્ટિમાં પણ શરણનો સિદ્ધાંત છે અને મર્યાદામાં પણ શરણનો સિદ્ધાંત છે. તો શ્રી રામ શરણમ સમસ્ત જગતામ રામમ વિના કા ગતિ. શ્રી રામચંદ્રજીના વગર કયા પ્રકારની ગતિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. રામેણ પ્રતિહન્યતે કલિમલમ, સમસ્ત દોષોને દૂર કરનાર શ્રી રામચંદ્રજી અને શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર છે. જ્યારે રામાયણ આપણે શ્રવણ કરીએ, શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર આપણે શ્રવણ કરીશું તો શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રમાંથી, રામાયણમાંથી આપણને ઘણું બધું જાણવા મળશે. એમાંનો એક ગુણ છે, એનું નામ છે પ્રસન્નતા, જેની આપણને સૌને જરૂરિયાત છે. બહુ સ્ટ્રેસમાં, આપણે અકારણ સ્ટ્રેસમાં જીવીએ છીએ. આખી દુનિયાનો ભાર જાણે આપણા માથે હોય એટલું ગાંભીર્ય, એટલો સ્ટ્રેસ આપણા જીવનમાં આવી ગયો છે. પણ શ્રી રામચંદ્રજીનું જીવન ચરિત્ર વાંચશો, રામાયણ સાંભળશો, આપણને જાણવા મળશે. સંભવતઃ કાલે જ પ્રસંગ આવશે. તો પ્રસન્નતા એ શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનનો એક બહુ મોટો ગુણ છે. બીજું રામાયણ આપણને સૌને શીખવાડે છે, એનું નામ છે કર્તવ્ય પરાયણતા. દરેક વ્યક્તિ, આબાલ વૃદ્ધ કોઈ પણ હોય, એમણે પોતાનું કર્તવ્ય કઈ રીતે નિભાવવાનું એ આપણને રામાયણ શીખવે છે. અને બહુ જરૂર છે અત્યારના સમાજને આ બધા શબ્દોની, કારણ કે કર્મનિષ્ઠ સમાજ એ કેટલો છે એ બહુ મોટો એક પ્રશ્ન છે. એની આવશ્યકતા આપણને છે ને રામાયણ શીખવાડે છે. રામાયણ આપણને શીખવાડે છે સૌજન્યતા. આજની પરિસ્થિતિ એવી છે, બાજુમાં બે જણ રહેતા હોય, બોલી પણ ન શકે, અથવા તો બેઠા હોય તો એમની વચ્ચે સંવાદ પણ ન થાય. જ્યારે એકબીજાને આપણે મળીએ છીએ ત્યારે એની સાથે સૌજન્યતા કેવી હોવી જોઈએ. સમાજના લોકો સાથે, કુટુંબના લોકોની સાથે, મિત્રોની સાથે. રામચંદ્રજી તો દુશ્મનની સાથે સૌજન્ય કેવું હોવું જોઈએ ને, એ આપણને શીખવાડે છે. આ રામાયણની કથા છે. માનવતા ક્યાંકથી શીખવા મળશે તો આપણને રામાયણની કથામાંથી શીખવા મળશે. આવું બધું આપણે ક્યાંકથી શીખવું હશે તો રામાયણ આ ઉપરાંત તો ઘણું બધું છે. અત્યારે તો જે શબ્દ યાદ આવે એ કહું છું, પણ જેમ જેમ આગળ વધીશું ને, લગભગ ગૃહસ્થાશ્રમના જે સિદ્ધાંતો છે ને એ આપણને વાલ્મીકી રામાયણમાંથી શીખવા મળશે. ભંડાર છે, જેટલું લઈ શકો એટલું લેજો. આપણે તો કેવળ અહીંયા બેસવાનું છે. મનોરથી પરિવારે બધી વ્યવસ્થા કરી છે, બધાનું સુખ સચવાય એવી વ્યવસ્થા કરી છે. ગયા વખતે પણ કરી હતી, અન્ય કથાઓમાં પણ કરી, આ કથામાં પણ કરી છે. તો બધું જ છે આપણી પાસે. હવે આપણે 3.5 કલાકને માટે એકાગ્રતાથી શ્રવણ કરીએ તો આ બધો લાભ આપણને મળશે.
રામાત્રસ્યતિ કાલ ભીમ ભુજગો રામસ્ય સર્વમ વશે રામે ભક્તિરખંડિતા ભવતુ મે રામત્વમેવાશ્રયા. મંગલાચરણમાં સમજાવ્યું કે શ્રી રામચંદ્રજીમાં આપણી સૌની ભક્તિ એ દ્રઢ થાય. અને શ્રી રામચંદ્રજી એક જ આશ્રય છે, રામત્વમેવાશ્રયા. એટલે શરણાગતિ બી શ્રી રામચંદ્રજીની સમજાવી છે, આશ્રય પણ રામચંદ્રજીનો સમજાવ્યો છે, અને ભક્તિ પણ શ્રી રામચંદ્રજીની સમજાવી છે. ભક્ત મર્યાદામાં હોય કે પુષ્ટિમાં હોય, પોતપોતાની રીતે ભક્તિ કરે, પણ જીવનમાં ભક્તિ નામનું તત્વ એ જરૂરી છે. ચિત્રકૂટાલયમ રામ મંદિરાનંદ મંદિરમ વંદે ચ પરમાનંદમ ભક્તાનામ ભયપ્રદમ. જે સેવકો શરણાગતિ આશ્રય સ્વીકારે છે, એમને અભય યદિ કોઈક આપે છે તો એ શ્રી રામચંદ્રજી આપે છે. બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશાદ્યા યસ્યાંશા લોક સાધકા નમામિ દેવમ ચિદ્રૂપમ વિશુદ્ધમ પરમમ ભજે. શ્રી રામચંદ્રજીને પ્રણામ કર્યા છે, એમના સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો છે, અને નમન કરી અને ભજન ચિંતન એના માટે વિનંતી આ આરંભમાં કરવામાં આવી છે. આ 3 શ્લોકનું એક સંક્ષિપ્તમાં મંગલાચરણ છે. કોઈ પણ કાર્યનો આપણે શરૂઆત કરીએ તો શાસ્ત્રકારો એવું કહે છે, સમાપ્તિ કામો મંગલમાચરેત. આપણું સત્કર્મ સારી રીતે સંપન્ન થાય એટલા માટે આપણે મંગલાચરણ કરીએ છીએ. ચાલો હવે કોઈ પણ પ્રકારનો પાઠ હોય, કોઈ પણ સ્તોત્રનો પાઠ હોય, કોણ કોણ કરો છો જરા આંગળી ઉપર કરજો, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે મંગલાચરણ કોણ કોણ કરે છે. કોઈ પણ સ્તોત્રનો પાઠ કરતા હો, ચાલો સારું છે. જો ક્યારે પણ કોઈ પણ પાઠની શરૂઆત થાય એટલે મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે. જે પણ આપણા ઈષ્ટદેવ હોય, આરાધ્ય દેવ હોય, જેમની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સેવા કરતા હોઈએ, અને મંગલાચરણમાં વિશેષ કરી આપણા ગુરુને પણ પ્રણામ કરવામાં આવે છે, અને આપણા ઈષ્ટદેવને પણ પ્રણામ કરવામાં આવે છે. કારણ કે આપણી ત્યાં ગુરુ પરંપરાનું પણ એટલું જ મહાત્મ્ય છે. તો મંગલાચરણ કરવામાં આવ્યું, એમાં પ્રણામ કરવામાં આવ્યા. ગુજરાતી ભાષા બહુ નાના નાના વાક્યોમાં શાસ્ત્રની સમજણ આપે છે. એમાં એક નાનું વાક્ય છે, આપ લોકોએ સાંભળ્યું હશે કદાચ, નમે તે સૌને ગમે. સાંભળ્યું છે? આપણે થોડોક એમાં સુધારો કરવાનો. નમે તે સૌને ગમે કે ન ગમે, પણ એ ભગવાનને અવશ્ય ગમશે. શીખવાનું છે આપણે રામાયણના મંગલાચરણમાંથી. જો ભગવાનને ગમીશું ને એટલું પર્યાપ્ત છે. એટલું સમજો કે ભગવાનને ગમે એવું જીવન આપણે જીવ્યા તો આપણું જીવન સાર્થક થયું. લોકોને ગમે એવું જીવનારા તો ઘણા બધા છે, પણ ભગવાનને ગમે એવું જીવન જીવવું આપણા માટે જરૂરી છે. અને ભગવાનને ગમે એવું જીવન કોઈ જીવી શક્યું તો એ ધ્રુવકુમાર જીવી શક્યા. એવું જીવન કોઈ જીવી શક્યું તો પ્રહલાદજી જીવી શક્યા. એવું જીવન કોઈ જીવી શક્યું તો ઉદ્ધવજી જીવી શક્યા. આ બધા બહુ બાલ્યાવસ્થાથી પ્રભુમાં જેમનું મન લાગેલું છે એવા બધા પાત્રો છે. બસ આપણે સૌએ પણ 9 દિવસમાંથી જે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવાની, એમાંનું એક શિક્ષણ આપણે એ પણ પ્રાપ્ત કરવાનું કે રામાયણના આ ગુણોના દ્વારા આપણે પણ પ્રભુને ગમે એવું જીવન જીવવાને માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. આપણું કાર્ય કેવળ પ્રયત્ન કરવાનો છે, બાકી તો બધું આગળ ઠાકોરજી સંભાળી લેશે. અને જે પ્રયત્ન કરે છે ને એ સફળ થાય છે. આ રામાયણમાંથી આપણને શીખવા મળશે. હવે આરંભ થાય છે સૂત મહર્ષિ અને ઋષિઓનો સંવાદનો. એમાં કેટલાક પ્રશ્ન પણ છે કલયુગના સમયનો. ભગવન સર્વમાખ્યાતમ યત્પૃષ્ટમ વિદુષાત્વયા સંસાર પાશબદ્ધાનામ દુઃખાની સુબહુની ચ. શરૂઆતમાં તમારા ને મારા જીવનની કથાથી શરૂઆત થઈ જાય છે. સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ. સુખની કરતાં દુઃખની માત્રા એ વધારે અનુભવીએ છીએ.
આ એક કલિયુગનું લક્ષણ છે. તો આ સંસારનું જે બંધન છે એનો ઉચ્છેદ કઈ રીતે થઈ શકે? કારણ કે કલિયુગમાં વેદ માર્ગ લગભગ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે, લુપ્ત થઈ રહ્યા છે, અને પાખંડ માર્ગ એ ફેલાયેલો છે. જોઈએ છે આપણે સમાજમાં પાપનો ખંડ, એનું નામ પાખંડ. જે વ્યક્તિ જેવી નથી એવી લોકોને દેખાડે એનું નામ પાખંડ છે. સંભવ હોય તો બચીને રહેવાનું. કદાચ લોકોને આપણે છેતરી દઈશું, પણ આપણે પણ એક દિવસ ઉપર જવાબ આપવાનો છે, એટલું યાદ રાખજો. અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની છેતરપિંડી નહીં ચાલે, કારણ કે અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. એ પ્રભુ આપણા માટે બધું જ જાણે છે. લોકો દુષ્ટ થયા હોય, સ્વચ્છંદી જીવન સમાજને જીવવું ગમતું હોય, ન બોલવાનું ઘણું બધું બોલવાની આદત પણ પડી ગઈ હોય, તો આવો જ્યારે કલિયુગ હોય તો લોકોની મુક્તિ કઈ રીતે થઈ શકે? એટલે નારદજીએ સનતકુમારને શ્રવણ કરાવ્યું હતું. એ રામાયણની કથાનું અનુસંધાન લેવામાં આવ્યું છે. રામચંદ્ર કથોપેતમ સર્વ કલ્યાણ સિદ્ધિદમ. આ રામાયણની કથા કેવી છે? એટલે કહું, સર્વનું કલ્યાણ કરનારી છે, સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ આપનારી છે. મુક્તિ જોઈએ તો મુક્તિ આપશે, ભક્તિ જોઈએ તો ભક્તિ આપશે. કલ્પવૃક્ષની નીચે આપણે બેઠા હોઈએ, જે પ્રમાણેનો સંકલ્પ આપણે કરીએ, કલ્પવૃક્ષ એ પ્રમાણેનું ફળ આપણને આપે છે. એટલે આપના મનના જે ભાવ હશે, 9 દિવસને માટે શ્રવણ કરશો તો શ્રી રામચંદ્રજી અને રામાયણ તો આપણને બધું જ આપવાને માટે સામર્થ્યવાન છે. જીવનના 4 પુરુષાર્થ છે. યાદ છે કયા કયા પુરુષાર્થ? બરાબર છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ 4 પુરુષાર્થ ધર્માર્થ કામ મોક્ષાણામ હેતુભૂતમ મહાફલમ. જો આપણા પુરુષાર્થો ક્યાંથી સિદ્ધ થઈ શકે તો રામાયણ આપણને સમજાવે છે. રામાયણની કથા શ્રવણ કરીએ, આપણું કાળજું શુદ્ધ કરશે રામાયણ. કપડું પહેર્યું હશે ને એ મેલું થશે, આપણે ધોઈ નાખીશું તો કપડું પાછું સફેદ થઈ જશે, પણ કાળજામાં ડાઘ લાગેલા હશે ને એને શુદ્ધ કરવાને માટે કોઈ સાબુ હજી સુધી નીકળ્યો નથી. એ તો શાસ્ત્ર આપણને સમજાવે છે. અને ભાગ્યે જ કોઈકનું કાળજું એવું હશે કે પૂર્ણ રીતે શુદ્ધ હોય. કંઈક ને કલિયુગ છે ને, અમે સફેદ કપડાં પહેર્યા એટલે કાળજું શુદ્ધ છે એવું ન માનશો. કલિયુગ છે. ક્યાંક ને ક્યાંક તો માણસ જાણતા અજાણતા પણ એને ડાઘ લાગી જાય એના કાળજાને. પછી આ રામાયણની કથા છે, ભાગવતની કથા છે, એ વાંચીએ, વિચારીએ, સાંભળીએ એટલે જાણતા અજાણતા કોઈ દોષ કર્યા હોય ને એ આપણા કાળજામાં લાગેલા ડાઘ હોય એને રામાયણની કથા દૂર કરે છે. આ તમારા ને મારા જીવનની કથા છે. રામાયણની કથા શુદ્ધ કરાવશે. રામાયણેન વર્તન્તે સુતરામ યે જગદ્દિતા. અને જો સાંભળીને અટકી ન જઈએ, એ પ્રમાણે જીવન જીવવાને માટે પ્રયત્ન કરીશું તો વધારે ફલદાયી થશે. જેવી રીતે ભાગવતની કથા શ્રવણ કરીએ, 7 દિવસનો ક્રમ છે, એવી રીતે રામાયણની કથાને માટે 9 દિવસનો ક્રમ એના મહાત્મ્યમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે. રામ નામ પરાયેતુ ઘોરે કલિયુગે દ્વિજાહા. ચાલો, રામચંદ્રજી મોટા કે રામચંદ્રજીનું નામ મોટું? નામ મોટું, બરાબર ને? કઈ રીતે લખો છો? સરસ. હા, બરાબર છે. જો નિરંતર ઘણા એવા ભગવદ્ ભક્તો છે, મેં દેશ વિદેશમાં જોયા છે, અહીંયા પણ બેન છે, કે સતત રામચંદ્રજીનું નામ લખવામાં આવે છે. વિચારીશું આપણે એના માટે. આપે કહ્યું કે રામ નામે પથરા તરી જાય, વાત સાચી જ છે ને? હા, શું કહો છો ભાઈ? રામ નામ, હા, રામ નામથી તરી જાય ને, બરાબર છે. બસ આપણે બી જુઓ, નિર્જીવ પથ્થર હોય
જડ હોય એ રામ નામથી તરી જાય તો આપણે તો સજીવ છીએ. જો આપણે બી રામ નામ લઈશું ને તો શ્રી રામચંદ્રજી આપણી નૈયા પણ અવશ્ય પાર કરશે, કરશે ને કરશે જ. માં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. પાપ નિવૃત્તિ ઇત્યાદિ તો રામાયણ દ્વારા થશે જ, પણ રામ ભક્તિ પરાયણા, જો ભક્તિ સિદ્ધ કરવી હશે ને તો એ પણ શ્રી રામાયણની કથા આપણને સહાયક થશે. આટલું ધ્યાન રાખવાનું. હવે દેવર્ષિ નારદજી અને સનતકુમાર આ બંને ભગવાનના અવતાર છે. દેવર્ષિ નારદજીએ વૈખાનસ પદ્ધતિથી જ્યાં આગળ પૂજન થાય છે એ ગ્રંથ લખેલો છે નારદ પંચરાત્ર. અને સનતકુમારો વિશ્વને બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ આપે છે. ઘણા પાત્ર છે આપણે ત્યાં ભીષ્મ પિતામહ લો, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું છે. દેવર્ષિ નારદજી લો, સનતકુમાર લો, આ બધા બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ આપે છે. તો સંવાદ થયો છે એમાં સુદાસ સોમદત્ત નામના જે બ્રાહ્મણ છે એમને રાક્ષસત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આ યોનિમાંથી છોડાવે કોણ? અજાણતા ગુરુનો અપરાધ કરે છે. શાસ્ત્ર ગુરુના અપરાધને, દેવના અપરાધને, ગાયના અપરાધને, ભગવાનના અપરાધને બહુ મહાપાપ ગણે છે. તો ગુરુનો અપરાધ કર્યો, મહાદેવજીએ રાક્ષસત્વનો શાપ આપ્યો. હવે અપરાધ નિવૃત્તિને માટે શું કરવું? તો ગૌતમ મુનિની પાસે જાય છે, વિનંતી કરે છે. કહ્યું કે કારતક માસમાં રામાયણની કથા શ્રવણ કરો તો આ દોષમાંથી નિવૃત્ત થઈ જશો. ગર્ગ મુનિએ રાક્ષસત્વ પ્રાપ્ત કરેલ સૌદાસને 9 દિવસને માટે રામાયણની કથા શ્રવણ કરાવી અને એમાં જે રાક્ષસત્વ હતું એ નિવૃત્ત થયું. એટલું જ નહીં, હરિના ધામમાં એમની ગતિ થઈ હતી. તો ભગવાનની કથાનું મહાત્મ્ય શું છે આ ચરિત્રો આપણને સમજાવે છે. રામ ભક્તિ પરો યત્ર તત્ર બ્રહ્મા હરિશિવાહા. જ્યાં આગળ શ્રી રામચંદ્રજીના ભક્ત હોય ત્યાં જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ આ ત્રણેય બિરાજમાન હોય છે. તો જ્યાં ભક્તનો નિવાસ છે એની સાથે સાથે દેવતાઓ પણ એની પાછળ ગમન કરે છે. હમણાં આપણે વાત કરી રામ અને રામ નામની. એક શ્લોક નજરે પડ્યો, કહું આપ લોકોને. યન્નામ સ્મરણાદેવ મહાપાતક કોટિભિઃ વિમુક્ત સર્વ પાપેભ્યો નરો યાતિ પરામ ગતિમ. એટલે રામાયણનું નામનું પણ આપણે ઉચ્ચાર કરીએ, રામ નામનો પણ ઉચ્ચાર કરીએ, અને શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર જેમાં છે એ રામાયણના નામનો પણ આપણે ઉચ્ચાર કરીએ તો ઘણા બધા પાપમાંથી આપણને નિવૃત્ત કરે અને ઉત્તમ લોકની ગતિ આપણને પ્રદાન કરે છે. યે પઠંતી સદાખ્યાનમ ભક્ત્યા શૃણ્વન્તિ યે નરાઃ. એટલે કથા કરનાર અને કથા શ્રવણ કરનાર આ બંનેઓને ઉત્તમ પ્રકારનું ફલ. કોઈ ગંગા સ્નાન કરે એની કરતાં 100 ગણું ફલ. જો ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાને માટે આપણે હરિદ્વાર જવું પડશે, ઋષિકેશ જવું પડશે, કાશી જવું પડશે. આ તો અહીંયા આગળ આપણે બેઠા એટલે 9 દિવસ સુધી સતત આ રામાયણરૂપી ગંગા છે એમાં આપણે સ્નાન કરી શકીશું. અને 100 ગણું ફળ આ શાસ્ત્રનો મત છે. એટલે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, 9 દિવસને માટે રામાયણની કથા શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળજો. કથામાં આવો, બીજી કંઈ ભેટ લાવો કે ન લાવો, પણ શ્રદ્ધા નામનો શબ્દ ભેટ રૂપે લઈને આવશો તો રામાયણની કથા એ હૃદયારૂઢ થશે, એ ફલીભૂત થશે. અને અહીંયા આગળ 9 દિવસનો સમય આપ્યો છે એ 9 દિવસનો સમય એ લેખે લાગશે. અનિવાર્ય છે ધર્મતત્વમાં શ્રદ્ધા. એની પછી માઘ માસમાં રામાયણ શ્રવણ કરવામાં કયું ફળ મળે? એટલે સુમતિ નામના એક રાજા હોય છે. આસિત પુરા દ્વાપરે ચ સુમતિર્નામ ભૂપતિ
સોમવંશોદ્ભવશ્રેમાન સપ્ત દ્વીપૈક નાયકા. સત્યવતી નામની રાણી હોય છે. રામાયણની કથા શ્રવણ કરવામાં ખૂબ જ મન હોય છે. વિભાંડક નામના એક મુનિ હોય છે, એમની સાથે એમનો સંવાદ થાય છે. આપણે ત્યાં ઋષિમુનિની પરંપરાનું ખૂબ મહાત્મ્ય છે. મનનશીલ મુનયાહ, આવું એક આપણને પ્રમાણ મળે છે કે મુનિ કોને કહેવાય? જે મનનશીલ હોય એનું નામ મુનિ છે. આપણી વચ્ચે પણ અહીંયા બિરાજમાન છે, આપણું સૌભાગ્ય છે. જો ત્યાગ કરવો ને એ બહુ અઘરો છે. અમને જેવા સંત પુરુષો હોય ને એ ત્યાગનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. કારણ કે આપણે સંસારમાં રહીએ છીએ, એક ચા પીવાની આદત હોય ને આપણને, એ પણ આપણે છોડી નથી શકતા. તો ઘર ગૃહસ્થી છોડવીને એ તો બહુ મોટી વાત છે. અને આ ધર્મ ટકેલો છે ને, એમાં આપણા ઋષિમુનિઓ, સંન્યાસીઓ, એમનું પણ એક બહુ મોટું યોગદાન છે. અને આવા મહાપુરુષો, શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી સમજાવે છે કે ગંગાજીમાં જઈને સ્નાન કરે ને તો ગંગાજીના પણ બધા જ પાપ જે એકત્ર થયા હોય એ નિવૃત્ત થઈ જાય. સ્વયં હિ તીર્થાની પુનંતિ સંતહા. આવા સંત પુરુષોમાં ભગવાને એટલું સામર્થ્ય મૂક્યું છે કે જ્યાં જાય ને એ તીર્થોને પણ આવા સંત મહાત્માઓ પવિત્ર કરે છે. હવે પૂર્વજન્મનો એક માલતી નામનો શૂદ્ર હતો. કાલી નામની એની પત્ની હતી. ખૂબ પાપ કરે, કોઈ પાપ કરવાનું બાકી ન રાખે. માંસાહારી માંસભક્ષી હતા. આ સુમતિ રાજા અને એમની રાણીનો પૂર્વજન્મ જણાવ્યો. ઘણું પાપ કર્યું જીવનમાં. અને આ પાપ કરતા કરતા એક દિવસ યોગાનો યોગ વશિષ્ઠ મુનિના આશ્રમમાં આવે છે. આવી રીતે રામાયણની કથાનો પ્રસંગ ચાલતો હોય છે. ત્યાં આગળ માઘ માસ હોય છે. અનાયાસે શ્રવણ કરે છે. ઈચ્છા હતી નહીં, યોગાનુયોગ પહોંચી ગયા, સાંભળવા લાગ્યા. અને એ સાંભળતા સાંભળતા એક દિવસ થયો, 2 દિવસ થયો, આમ કરતા 9 દિવસ કથા શ્રવણ કરી. પાપનો તો નાશ થઈ ગયો બધા, પણ બ્રહ્મલોક, ઇન્દ્રલોકમાં ગતિ થઈ અને બીજો જન્મ એમને પ્રાપ્ત થયો. એ આ રાજા અને રાણી તરીકે થયો હતો. તો જાણી જોઈને સાંભળો તોય રામાયણ કલ્યાણ કરશે, અજાણતા સાંભળો તો પણ રામાયણ કલ્યાણ કરશે. કારણ કે રામધામમાં નિવાસ કરવા માટે પણ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. આમ કરતા કરતા પૃથ્વી પર રાજા રાણી તરીકે આવ્યા હતા. એની આગળનું પ્રમાણ આપ્યું છે. કાલિક નામનો એક વ્યાધ છે, એ પણ પાપમય જીવન જીવે છે. મંદિરમાંથી દેવદ્રવ્યની ચોરી કરે છે. ઉત્તંક નામના મુનિ, એમને મારવાને માટે પ્રયાસ કર્યો અને એ મુનિને મારવાને માટે પ્રયાસ કર્યો. પણ ઉત્તંક નામના મુનિએ એવા વચન એને કહ્યા કે આમણે ક્ષમા માંગી અને ચૈત્ર માસમાં રામાયણની કથા શ્રવણ કરી. કથા શ્રવણ કરવાથી એની પણ પાપની મુક્તિ થઈ હતી. આ 3-4 દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આપણને સૌને સમજાવ્યું કે મોટામાં મોટા પાપ કરનાર પાપી હોય એમને પણ રામાયણની કથા એ પવિત્ર કરે છે. તો શ્રદ્ધાપૂર્વક જે પોતાનું જીવન જીવતું હોય, પ્રભુને પ્રણામ કરતું હોય, સેવા પૂજા જે પણ બની શકે કરતું હોય, અને જો એ જીવો રામાયણની કથા શ્રવણ કરે તો શ્રી રામચંદ્રજી તો દયાળુ છે. આપણા સૌનું કલ્યાણ શ્રી રામચંદ્રજી અવશ્ય કરશે. જો આ બધા જીવોને હરિધામની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો આપણને અવશ્ય થઈ શકે. ધ્યાન એટલું રાખવાનું, એકાગ્રતાથી આપણે કથા શ્રવણ કરીએ એ વધારે સારું છે. હવે કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તેનો વિધિ આપણે જાણવો પડે. એટલે એક અધ્યાયમાં રામાયણ શ્રવણ કરવાનો અને રામાયણની કથાનું આયોજન કરવાનો જે વિધિ છે એ સમજાવવામાં આવ્યો. કારણ કે વિધિનું મહત્વ છે. રસોઈ બનાવી હોય તો એમાં પણ એક વિધિ જોઈશે.
દાળ બનાવી હોય તો એની પ્રક્રિયા બરાબર કરવામાં ન આવે તો એ દાળ પણ બરાબર બનશે નહીં. તો એક વ્યંજન બનાવવામાં વિધિ હોય તો આટલું મોટું કાર્ય આપણે કરીએ તો એના માટેનો પણ એક વિધિ એ સમજાવવામાં આવ્યો. રામાયણસ્ય માહાત્મ્યમ કથિતમ વય મુનીશ્વર ઇદાનીમ શ્રોતમિચ્છામિ વિધિમ રામાયણસ્ય છે. એટલે વિધિ શ્રવણ કરાવી અને વિધિમાં એવું કહ્યું, વિધાનમ તસ્ય વક્ષ્યામિ શૃણુધ્વમ ગદતો મમ રામાયણ કથા કુર્વન ભક્તિભાવેન ભાવિતા. વક્તા અને શ્રોતા એમના જીવનમાં એક ભાવ હોવો જોઈએ, એનું નામ છે ભક્તિભાવ. એટલે કેવળ શ્રોતાઓએ નિયમ પાળવાના કે મનોરથી પરિવારે નિયમ પાળવાના એવું નહીં. વક્તા અને શ્રોતા બંનેઓના જીવનમાં ભક્તિ તત્વ હોવું જરૂરી છે, ભક્તિભાવ હોવો જરૂરી છે. સ્વસ્તિ વાચન કરવામાં આવે, સંકલ્પ કરવામાં આવે, વિધિપૂર્વક સ્નાન ઇત્યાદિ થયું હોય, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખવાનો અને શુક્લામ વરદર શુદ્ધો ગૃહમાગત્ય વાગ્યતા, શુદ્ધ વસ્ત્ર શ્વેત વસ્ત્ર એને ધારણ કરે અને નિત્યમ દેવાર્ચનમ કૃત્વા, એટલે દરરોજ દેવ પૂજન કરવાનું. અહીંયા આગળ તો આપણને વિશેષ લાભ છે. શ્રી રામચંદ્રજી તો સ્થાપિત દેવ તરીકે બિરાજમાન છે, ગણેશજી બિરાજમાન છે. માતાજીનું વિશેષત્વ એનો પણ આપણને લાભ મળી રહ્યો છે. તો શાસ્ત્રનું જે વચન છે નિત્યમ દેવાર્ચનમ કૃત્વા, રામાયણની કથા શ્રવણ કરીએ તો સ્થાપિત દેવોનું પૂજન પણ આપણે કરવું પડે. યજ્ઞ કરી શકાય, ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવાની. કોઈ પણ કાર્ય કરીએ આપણે, આપણા શાસ્ત્રકારો એવું સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયોનું સંયમ એ બહુ જરૂરી છે. કેટલી ઇન્દ્રિયો છે આપણા શરીરમાં? હાજી, 10 ઇન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. જુઓ, જે આપણને લૂંટે છે ને રોજ, એનો આપણને પરિચય નથી. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે ઇન્દ્રિયો આપણને લૂંટે છે. કઈ રીતે? તો ક્યારેક આપણી આંખ આપણને કહેશે કે આ ભગવાનના દર્શન તો દરરોજ કરીએ છીએ, ચાલો ને સિનેમા જોવા જઈએ. આવો વિચાર આવે છે કોઈ દિવસ? આવો વિચાર? સાચું કહેજો, કથામાં ખાલી સારું લાગે એવું ના બોલશો, સાચું બોલજો. રામાયણમાં તો સત્યની પ્રતિષ્ઠા છે. ચાલો, જવાબ નથી આપતા. આવે? જો જે દિવસે વિચાર આવે ને એ દિવસે વિચારોનો આપણી આંખ આપણને લૂંટે છે. દરરોજ ભજન સાંભળતા હોઈએ, કીર્તન સાંભળતા હોઈએ, આપણો કાન આપણને કહેશે આ 24 કલાક તો નહીં સાંભળી શકાય, થોડું બીજું કંઈ મ્યુઝિક લગાડો ને. એટલે સમજવાનું આપણી શ્રવણેન્દ્રિય આપણને લૂંટે છે. દરરોજ પ્રભુનો પ્રસાદ લેતા હોઈએ, કોઈ દિવસ આપણી જીભ આપણને કહેશે કે લાવો ને કે બીજું વધારે સ્વાદિષ્ટ તીખું તમતું ખાઈએ. સમજવાનો આપણી રસના આપણને લૂંટે છે. આ આપણી ઇન્દ્રિયોનો બેઝિક સ્વભાવ છે કે જે મનુષ્યને અધપતન તરફ લઈ જાય. એટલા માટે 9 દિવસને માટે ઇન્દ્રિયો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી અને કથા સાંભળવાની. આ બધી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. આમાં બહુ અઘરી વાત નથી, એકદમ સિમ્પલ ને સરળ વાત છે કે ઇન્દ્રિય કાબૂમાં રહે એટલું ધ્યાન રાખવાનું. ચાલો એકવાર જય જયકાર કરો. વાત નીકળી તો કહી દઈએ જરા. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. હવે આખા દિવસનો ભરચક કાર્યક્રમ છે. સવારનું એક સેશન, બપોરનું કથાનું સેશન, રાત્રે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો. 8 કે 9 દિવસનો આ દરરોજનો આપણો ક્રમ છે. પણ એક વાત યાદ રાખજો, રાત્રે પૂરતી ઊંઘ લેજો. એવું ન થાય કે રાતના 1-1, 1:30 વાગે સૂવો. કારણ કે સવારે પછી આરામ નહીં મળે, બપોરે આરામ નહીં મળે ને, તો એ બધી કથામાં કસ કાઢશો પછી તમે બધા ભેગા થઈને. જો કથામાં સૂવું ન સૂવું, આમ તો કોઈ સૂતું નથી, પણ કદાચ એવું થાય ને તો યાદ રાખજો, એવું કહેવાય છે કે જે કથામાં સૂવે ને એને સાપ થવું પડે છે. આ ડરાવવાની વાત નથી, હા, શાસ્ત્ર આવું કહે છે, સાંભળ્યું છે આ. હવે સાપ હોય ને તો સાપની સાથે પેલો મદારી જોઈએ.
બીન વગાડનાર જોઈશે ને તો એ કોણ થાય? તો કોઈ સૂતું હોય ને બાજુમાં બેઠો ના જગાડે ને તો એને પછી બીન વગાડવી પડશે, પહેલા જ વગાડી લેજો. ચાલો, આ તો પરિહાસની વાત છે, પણ એક યાદ રાખજો, ઇન્દ્રિયો એની પર કાબુ શેના માટે જોઈશે? કારણ કે આ કથાને કોઈ સામાન્ય કથા ન સમજશો. કથાની ગરિમા ખૂબ જાળવજો. જે મંદિરમાં જઈને આપણે ડિસિપ્લિન હોય છે, ત્યાંના નીતિ નિયમો હોય છે, ત્યાંની ગરિમા હોય છે, યાદ રાખજો અહીંયા સાક્ષાત શ્રી રામચંદ્રજી બિરાજમાન છે. ખાલી એક ગ્રંથનો ભાવ નહીં રાખતા, સાક્ષાત ભગવાન બિરાજમાન છે આ ભાવ રાખશો તો એ કથા આપણને આનંદ પણ આપશે, તૃપ્તિ પણ આપશે અને આપણા હૃદયને પણ સ્પર્શ કરશે. એટલે ઇન્દ્રિય પર વિજય રાખી અને કથા શ્રવણ કરવાની. પછી કોને કથા શ્રવણ કરાવવાની, કોને નહીં કરાવવાની, કોને આવકાર આપવાનો, કોને નહીં આપવાનો, એનો વિવેક સમજાવ્યો છે. રામાયણ એના માટે ખૂબ સુંદર ઉપમા આપી છે. હવે એની કમ્પેરિઝન કરી છે એક તીર્થની સાથે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ તીર્થ કયું? એટલે કહું ગંગાજીનો તીર્થ છે, ગંગાજીનો તટ છે, એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ તીર્થ છે. નાસ્તિ ગંગા સમમ તીર્થમ. જો બે શબ્દ છે, એક તીર્થ છે અને બીજું ક્ષેત્ર છે. જ્યાં જલનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યાં શાસ્ત્રકારો એને તીર્થ શબ્દથી ઓળખાવે છે, અને જ્યાં ક્ષેત્રનું, ભૂમિનું મહાત્મ્ય હોય એને ક્ષેત્ર શબ્દથી ઓળખાવે છે. તો નાસ્તિ ગંગા સમમ તીર્થમ, આ પહેલી વાત. બીજી વાતમાં માતાની ગરિમા સમજાવી છે કે દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ ગુરુ કોણ? એટલે શાસ્ત્રે એવું કહ્યું, નાસ્તિ માતૃ સમો ગુરુ હું. મા સમાન ગુરુ આ બ્રહ્માંડમાં બીજું કોઈ નથી. કારણ કે બીજા ગુરુ તો જન્મની પછી શિક્ષા આપવાનું કામ કરશે. માતા એ બાળક જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય છે ત્યાંથી એને શિક્ષા આપવાની શરૂઆત કરે છે. ઘણા ચરિત્રો છે આપણે ત્યાં, ઘણા પાત્રો છે આપણે ત્યાં, જેમણે બાળકોને ગર્ભમાંથી શિક્ષણ આપ્યું. સિદ્ધોસી, બુદ્ધોસી, નિરંજનોસી, આવા શબ્દો શીખવાડનાર આપણા સ્ત્રી પાત્રો છે. તો જેમ ગુરુઓમાં મા શ્રેષ્ઠ છે, તીર્થોમાં ગંગાજી શ્રેષ્ઠ છે, એમ દેવોમાં કોણ શ્રેષ્ઠ? એટલે કહું નાસ્તિ વિષ્ણુ સમો દેવો. ભગવાન વિષ્ણુ સમાન કોઈ દેવ નથી. ભૃગુ નામના ઋષિ જાય ને છાતીમાં પગ લગાવે ને લાત લગાવે ને તો પણ વિષ્ણુ ભગવાન ઊભા થશે ને બે હાથ જોડશે કે મારી છાતી તો કઠોર છે, વજ્ર જેવી છે, અને આપના ચરણ તો કોમલ છે, લાવો પરિશ્રમ થયો હોય તો દબાવી આપું. માટે કહું વિષ્ણુ સમાન કોઈ દેવ નથી. અને એવી જ રીતે નાસ્તિ રામાયણાત પરમ. રામાયણ જેવું અન્ય કોઈ સાધન, અન્ય કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી. એ આપણને પ્રાપ્ત થયેલ છે રામાયણ. આ રામાયણની કથા આપણે શ્રવણ કરીએ. પછી કથાના વિરામમાં વક્તાનો સત્કાર કઈ રીતે કરવાનો એ સમજાવ્યું. મનોરથી પરિવાર હોય, શ્રોતા હોય, અનેક પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થાય. પછી એક જ વાર રામાયણની કથા શ્રવણ કરવી એવું નહીં, વારંવાર ભક્તિપૂર્વક જેટલી વાર રામાયણની કથા શ્રવણ કરે એમને કયા કયા પ્રકારના ફલ પ્રાપ્ત થાય એ સમજાવ્યું છે. અધિકારી શ્રોતાઓને કથા શ્રવણ કરાવો, અનધિકારીને શ્રવણ ન કરાવી. જેમનામાં લાલસા ન હોય, કામ ક્રોધનો ત્યાગ કર્યો હોય, રામ ભક્તિમાં અનુરક્ત હોય, આવા શ્રોતાને અધિકારી માનવામાં આવ્યા છે. રામ નામ લે એ કૃતકૃત્ય થઈ જાય. આવી રીતે આખો જે કથાનો પ્રકાર છે એ કથાનો પ્રકાર એ સમજાવવામાં આવ્યું. પુણ્યની પ્રાપ્તિ, પાપનો નાશ, ભક્તિ, મુક્તિ, ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ, આવું ઘણું બધું આપણને આ રામાયણની કથા છે એ પ્રાપ્ત કરાવે છે.
ભગવાનના ધામમાં લઈ જનારી યદિ કોઈ છે તો આ રામાયણની કથા છે. એ પ્રમાણે રામાયણની કથા એનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું છે. તો આ રામકથામૃત ઘણું બધું આપણા જીવનને પ્રદાન કરે છે. આવી રીતે એનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું અને મહાત્મ્ય સમજાવતા જે 5 અધ્યાયનો ક્રમ છે એનો વિરામ થાય છે અને ત્યાર પછી 7 કાંડ જે આપણે શ્રવણ કરવાના છે, બાલકાંડથી આરંભ થાય છે. એક કાંડમાં અલગ અલગ સર્ગ છે. જેમ શ્રીમદ ભાગવતમાં સ્કંદ અને અધ્યાયોનો ક્રમ છે, એમ રામાયણમાં કાંડ અને સર્ગનો ક્રમ છે. આમ તો 500 સર્ગની કથા છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે, પણ ગણતરી કરવા જઈએ તો ઉત્તરકાંડને પણ ગણવામાં આવે તો 650 સર્ગની આ રામાયણની કથા છે. સર્ગ શબ્દ કદાચ આપણને ભારે લાગે, તો જેમ ચેપ્ટર હોય એ પ્રમાણે અલગ અલગ ચેપ્ટરમાં રામાયણની કથા સમજાવી છે. હવે 650 સર્ગની આપણે કથા શ્રવણ કરવાની. મેથેમેટિક્સ પાવરફુલ હોય ગણી લેજો. 9 દિવસના કથાના ક્રમમાં લગભગ 30 કલાક મળશે આપણને. એને મિનિટમાં કન્વર્ટ કરજો અને પછી આ 650 સર્ગ 3-4 મિનિટ એક સર્ગને માટે વધારેમાં વધારે આપણને મળી શકે. એટલે સમયનું જેટલું પાલન આપણે કરીશું આપણા માટે ઉત્તમ છે. જેટલું આપણે સમયનું પાલન નહીં કરીએ એટલું કથા એનો વિભાગ એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં શ્રવણ કરીશું. કથા તો થશે પણ સંક્ષિપ્ત વિસ્તાર એ આપણે સમયનું જેટલું પાલન કરીશું એ પ્રમાણે થશે. પહેલો કાંડ છે એનું નામ છે બાલકાંડ અને એમાં 77 સર્ગની કથા એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. અને એનો આરંભ આપણે કરીએ. એકવાર પુનઃ પ્રેમથી જય જયકાર કરીએ શ્રી રામચંદ્રજીના નામનો અને જે પ્રથમ શ્લોક છે એમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. પ્રેમથી બોલજો, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ઓમ તપસ્વાધ્યાય નિરતમ તપસ્વી વાગ્વિદાંબરમ નારદમ પરિપપ્રચ્છ વાલ્મીકિર મુનિપુંગવમ. એક વખત વાલ્મીકીજીએ દેવર્ષિ નારદજીને કંઈક પૂછ્યું. ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે ઓમ તપસ્વાધ્યાય નિરતમ તપસ્વી વાગ્વિદાંબરમ. પહેલો જ અક્ષર છે એ મંત્ર સમાન છે, ઓમકાર. ખૂબ મહત્વ છે આપણે ત્યાં ઓમકારનું. તપસ્વી હોય, ઋષિ હોય, આપણી જેવા સંન્યાસી હોય, સંત હોય, મહાત્મા હોય, કેવળ અને કેવળ ઓમકારનો જપ કરે ને તો પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે એટલું સામર્થ્ય આ ઓમકાર નામના મંત્રમાં છે. 3 પાંખ છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ ને સામવેદની સાથે જોડાયેલી છે એવું તત્વચિંતકો કહે છે. બહુ સામર્થ્ય છે અને આની પણ ઘણું સંશોધન થયું છે. આપણા દેશમાં પણ થયું છે ને વિદેશમાં પણ થયું છે. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતિ યોગિનાઃ. તો આરંભ પણ કર્યો છે, ઓમકારથી કર્યો છે અને ઓમકારથી આરંભ કર્યો. દેવર્ષિ નારદજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને એમાં શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણો એની ચર્ચા કંઈક થઈ છે. પ્રશ્ન પૂછ્યો, ચારિત્રેણ ચ કો યુક્ત સર્વભૂતેષુ કો હિતાઃ. અત્યારે બ્રહ્માંડમાં વિશ્વમાં એવી કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પુરુષ છે કે જે સદાચાર સંપન્ન હોય? આપણને સૌને કામ લાગે એવો આ પ્રશ્ન છે. જીવનમાં આચારનું બહુ મહત્વ છે. શાસ્ત્રકારો એવું કહે છે, આચાર પ્રથમો ધર્મ. જો આપણા માટે પ્રથમ કોઈ ધર્મ હોય તો આચાર છે. અને જેવું આપણું આચરણ હશે ને એ ડગલે ને પગલે આપણને આપણો પરિચય કરાવશે, લોકોને આપણો પરિચય કરાવશે કે આ વ્યક્તિ, એનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે. એ આપણું આચરણ છે. આચરણ એવું રાખજો. જુઓ, આપણી પાસે 2 પાત્ર છે રામાયણમાં. એક રામ છે
બીજો રાવણ છે. રાશિ વિચારશો તો બંનેની એક જ લાગશે, પણ ચારિત્ર વિચારશો, કોઈએ પોતાના દીકરાનું નામ રાખવાનું હશે ને રામ રાખશે, રાવણ નહીં રાખે. બસ ત્યાં આગળ આપણને આચાર શબ્દ શીખવો છે ને, બસ આટલા નાના વાક્યમાં આપણે સમજી શકીશું કે કોની જેવો આપણે આચાર રાખવાનો. અહીંયા સદાચારયુક્ત કોણ છે, આવો પ્રશ્ન આવવામાં આવ્યો. દેવર્ષિ નારદજી એમને પરિચય કરાવે છે. બહવો દુર્લભાશ્યૈવ યે ત્વયા કીર્તિતા ગુણા. આપે જે ગુણોનું ગાન કર્યું છે આ તો દુર્લભ છે, પણ ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં જેમનો જન્મ થયો છે અને જે રામ નામથી વિખ્યાત છે, જે જીતેન્દ્રિય છે, એમનામાં અનેક ગુણો રહેલા છે. બહુ સુંદર ગુણો. લગભગ 11 થી 12 શ્લોકમાં શ્રી રામચંદ્રજીને માટે એક એક ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક સિદ્ધાંત યાદ રાખજો, જેમની પણ સેવા કરતા હો કે પૂજા કરતા હો, ઠાકોરજીની સેવા કરતા હો, ઠાકોરજીના ગુણો અપનાવજો. દેવની પૂજા કરતા હો, દેવના ગુણો અપનાવજો. દરેક દેવોની પાસે કંઈક ને કંઈક અલૌકિક ગુણો છે. જઈને પ્રણામ કરો ને એટલે કંઈક ત્યાંથી મેળવીને આવજો. શીખવા જેવું છે આપણા દેવતાઓ પાસેથી, ભગવાનની પાસેથી, દેવીઓની પાસેથી. અહીંયા દર્શન કરો ને તો યાદ કરજો, યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ કાંતિરૂપેણ સંસ્થિતા. એક એક શબ્દ વાંચો, એક એક શબ્દ જીવનમાં ઉતારશો તો આપણને ખબર પડશે કે આ દેવીઓની પાસે શું રહેલું છે. ગણેશજીને પ્રણામ કરો, સિદ્ધિ બુદ્ધિના સ્વામી છે. ગણાનામ પતિ ગણપતિ, આ એમની વ્યાખ્યા છે. ગણોના પતિ છે. કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રથમ પૂજન કરવામાં આવે છે અને જ્યારે પ્રણામ કરીએ છીએ ત્યારે સ્વરૂપમાંથી બી ઘણું શીખવા જેવું છે. ગણેશજીની આંખ છે ને નાની છે, શિયંગ મોટું છે પણ આંખ નાની છે. શીખવાડે છે આપણને સૌને, કોઈ પણ કાર્ય કરો ને આંખ ઝીણી રાખજો. નાનામાં નાની બાબત આપણી નજરની બહાર ન હોય એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. ગણેશજીના કાન સુપડા જેવા છે. પહેલાં તો ઘરે ઘરે સુપડા હતા, હવે સુપડાની જરૂર રહી નહીં ને, એટલે સુપડાનું મહત્ત્વ આપણે જાણતા ઓછા થયા. પણ સુપડાનું કામ શું છે? અનાજને એમાં ઝાટકવામાં આવે ને તો કચરો બહાર કાઢે અને ધાન્ય અંદર રાખે. બસ 10 જણા 10 વાત કરશે, શું ગ્રહણ કરવું ને એ આપણા કાન હોય ને, ફિલ્ટર કરવાનું આપણે. દરેકની વાત હૃદય સુધી લઈ જવા જેવી હોતી નથી. આમ દરેક દેવ આપણને ઉપદેશ આપે છે. શ્રી રામચંદ્રજી કેવા છે? બુદ્ધિમાન, નીતિમાન, વાગ્મી, શ્રીમાન શત્રુ નિબર્હણાઃ. શ્રી રામચંદ્રજી બુદ્ધિમાન છે, નીતિમાન છે, ઉત્તમ પ્રકારના વક્તા છે. મન, વાણી અને ક્રિયા આ ત્રણેય જેમની એક સમાન છે ને એ શ્રી રામચંદ્રજી છે. મનુષ્યના જીવનમાં બહુ અઘરું છે. આપણે વિચારીએ છીએ મનથી કંઈક એક વાત, શબ્દ બોલવાના આવે છે તો આપણે બીજું બોલીએ છીએ, અને ક્રિયા કરવાની આવે છે ત્યારે આપણે કોઈ ત્રીજી જ ક્રિયા કરીએ છીએ. પણ શ્રી રામચંદ્રજીનું મન જે વિચારે છે, જીહવા જે શબ્દ બોલે છે, બસ દેહ પણ એનું જ અનુકરણ કરે છે ને એ જ પ્રમાણે કાર્ય હોય છે, લીલા હોય છે. આ શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાંથી આપણે શીખવાનું છે. બીજું રામાયણની કથા છે. શ્રી રામચંદ્રજી એટલે સર્વરસનો સમુદાય છે. ચરિત્ર વાંચશો તો ખબર પડશે. વીર રસ પણ મળશે, હાસ્ય રસ પણ મળશે, કરુણ રસ પણ મળશે. દરેક રસ આપણને જોઈએ ને એ રામાયણમાંથી આપણને મળશે, શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાંથી આપણને મળશે. શાંત રસ પણ જોવો હોય ને તો શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર વાંચો, એ પણ શ્રી રામચંદ્રજીના જીવનમાંથી સરળ શીખવા મળશે.
રામચંદ્રજીના ગુણો, મર્યાદાનું પાલન ક્યાંકથી શીખવું હશે ને તો શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રમાંથી આપણને શીખવા મળશે. નીતિમત્તા ક્યાંકથી શીખવી હશે તો શ્રી રામચંદ્રજીના ચરિત્રમાંથી આપણને શીખવા મળશે. અને સત્યની વાત આવે ને તો શિરમોર યદિ કોઈક હોય ને, આપણે રાજા હરિશ્ચંદ્રને જાણીએ છીએ, રાજા યુધિષ્ઠિરને જાણીએ છીએ, પણ વાલ્મીકીજી જે પરિચય આપે છે રામ સત્ય પરાક્રમા, સત્યને માટે શ્રી રામ એ તો પર્યાયવાચક શબ્દ આપણે કહી શકીએ. એ પ્રમાણે સત્યનું પાલન શ્રી રામચંદ્રજીએ કર્યું છે. સૌનું પ્રિય કરે, સૌના હૃદયમાં જે વસે છે એ શ્રી રામચંદ્રજી છે. ખૂબ સુંદર આકૃતિ છે, સુંદર મુખારવિંદ છે, આજાન બાહુ છે, સુડોળ છે, ખૂબ જ પ્રતાપી છે, ખૂબ જ સુંદર નેત્રકમલ છે. આવી રીતે શ્રી રામચંદ્રજીનું સ્વરૂપનું વર્ણન પણ છે અને શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણોનું વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે. રામ અને રામ નામની આપણે વાત કરી. આમ વિચાર કરવા જઈશું તો બંને મોટા છે. જ્યારે શ્રી રામચંદ્રજી વિરાજમાન હતા ને ત્યારે પોતાના સ્વરૂપ દ્વારા અનેક ઋષિમુનિઓનું કલ્યાણ કર્યું છે. તાટકા આવી એનું કલ્યાણ કર્યું છે. અને અહલ્યાજી કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી, એમનું પણ કલ્યાણ કોઈ કે કેવળ ચરણની રજથી કલ્યાણ કર્યું છે, સ્પર્શ કરવાથી કલ્યાણ કર્યું છે. આ શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર છે. જે જીવ સંપર્કમાં આવે એનો ઉદ્ધાર કરે એ રામ છે. તો અવતાર કાલમાં સ્વરૂપથી કલ્યાણ કરે છે. અત્યારે અનવતાર કાલ છે તો આપણે સૌ રામ નામ લઈએ છીએ, એના દ્વારા આપણું સૌનું કલ્યાણ થશે. શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન કાયમને માટે કલ્યાણ કરનારા છે. આમ નિરૂપણ કરતા કરતા પ્રથમ 4 સર્ગમાં ઉપોદ્ઘાત કરતા સંક્ષિપ્તમાં આખું જ રામાયણની જે કથા છે એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. એની પછી રામાયણ મહાકાવ્ય એનો ઉપક્રમ એ શરૂ થયું. નારદસ્યુત તદ્વાક્યમ શત્વા વાક્ય વિશારદા પૂજયામાસ ધર્માત્મા સહશિષ્યો મહામુનિમ. નારદજીની પાસેથી જ્યારે આવી રીતે રામાયણ એને માટેનો પ્રસંગ થોડો શ્રવણ કર્યો છે શિષ્યોની સહિત.